गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः। पहले कुछ अमृत ज्ञान बिंदु की चर्चा करेंगे। शुभ अशुभ शकुनों का आतंक उस मनुष्य को होता है जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का वास नहीं होता। कोई भी समय शुभ है या अशुभ है, या कोई भी कार्य करने के लिए आप शुभ और अशुभ समय देखते हो, ऐसा शुभ अशुभ समय उस मनुष्य को देखता है कि जिसके हृदय में वो भक्ति नहीं बसती है। जिसके हृदय में जो भक्ति बसती है तो उसको ये सब कुछ देखने की ज़रूरत होती ही नहीं है। भगवान इसके लिए तो सब समय शुभ ही है, कोई अशुभ समय है ही नहीं। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति बसती है वो सब कोई भी समय पे कोई भी कार्य कर सकता है, उसको शुभ अशुभ समय देखने की जरूरत नहीं रहती। जो मिलकर हरि के गुण गाते हैं वे मनुष्य जन्म का मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं। आप जो मिलकर हरि के गुण गाते हैं वे मनुष्य जन्म का मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं। आप अकेले हरि के गुण गाओ और सभी मिलकर सभी साथ में जब हरि के गुण गाते हैं तो आप में ज्ञान और भक्ति का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे मिलकर जब सब हरि के गुण गाते हैं तो आज मनुष्य जन्म का मनोरथ सफल हो जाता है। गुरु के प्रभाव से भक्त संसार में प्रकट होते हैं। जैसे जैसे गुरु अपने शिष्य को दीक्षित करता जा रहा है, जैसे जैसे गुरु कोई भी शिष्य और भक्त को ज्ञान देता जाता है, वैसे वैसे ही संसार में भक्त बढ़ते जाते हैं बढ़ता है। और अनेक भक्त ऐसे संसार में प्रकट होते हैं। गुरु के प्रभाव से भक्त संसार में प्रकट होते हैं। जो हरि ज्योति में सुरति लीन हो जाती है, जिसकी हरि ज्योति में सुरति लीन हो जाती है तो उसको परमात्मा मिल जाता है। जेनी सुरति का जेनु जिसका ध्यान और कांस्टेंट वो सतत प्रभु में लग गया है और इसकी सुरति जो प्रभु में जुड़ गई है तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो कई दिनों के बाद और कई वर्षों के बाद उसका मन कंप्लीटली प्रभु में हो जाएगा और कांस्टेंट प्रभु का ही चिंतन करता रह जाएगा और प्रभु में एक दिन मिल जाएगा। जिसने प्रभु में प्रेम दृढ़ कर लिया है उनका प्रेम कभी नहीं टूट सकता। जिसने प्रभु में प्रेम दृढ़ कर लिया है उनका प्रेम कभी नहीं टूट सकता। वह प्रेम तो युगों युगों तक उसके हृदय में टिका रखता है। और भक्ति के प्रभाव से जिसका प्रेम प्रभु सतत वो कांस्टेंट भक्ति ही करता है और हर एक समय पे हर एक वक्त पे प्रभु का चिंतन मनन और श्रवण करता है। ऐसे चिंतन मनन और श्रवण से जिसका प्रेम प्रभु के साथ दृढ़ हो गया है वो ऐसा एक बार जो प्रेम दृढ़ हो गया वो प्रेम कभी भी टूट नहीं सकता है। ऐसे प्रेम वैसे आगे ही बढ़ता जाएगा और ये प्रेम इस जन्म में तो ठीक, पर ऐसे अग्नि युगों युगों तक वही प्रेम उसके हृदय में टिका रहेगा। प्रभु का वो प्रेम युगों युगों तक टिका रहेगा। वो कई भी जन्मों लेगा लेकिन प्रभु का प्रेम वही स्थिर रहेगा। विद्वान वही है जो गुरु की शरण लेकर अपनी विद्या के द्वारा प्रभु को समझ लेता है। उस मनुष्य के सिर पर विकारों का कोई कर्जा एकत्रित नहीं होता, लेकिन सत्कर्मों और भक्ति ज्ञान का पहाड़ खड़ा करता है। विद्वान व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति अगर विद्वान हो उसमें तो थोड़ा कोई भी ज्ञान है और ज्ञान को जो आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको किसी भी गुरु की शरण और किसी भी संत महात्मा की शरण ले लेनी चाहिए। कैसे ऐसे इसके अंदर जो ज्ञान है वो गुरु के और कोई संत महात्मा के पास से जो ज्ञान लेता है इससे उसके ज्ञान में बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसे ज्ञान के सहारे से वो प्रभु को समझ लेता है। को गुरु उसको प्रभु का सच्चा ज्ञान देता है और वो विद्वान वो प्रभु को अच्छी तरह से समझ लेता है। तो ऐसे मनुष्य के सिर पर कोई विकार नहीं रहते हैं। वो प्रभु में ही रहता है। विकारों का कोई कर्ज उसके सिर पर एकत्र नहीं होता, लेकिन उसके हृदय में और उसके जीवन में सत्कर्म और भक्ति ज्ञान का पहाड़ खड़ा हो जाता है। विद्वान वही है जो गुरु की शरण लेकर अपनी विद्या के द्वारा प्रभु को समझ लेता है। उस मनुष्य के सिर पर विकारों का कोई कर्ज एकत्रित नहीं होता, लेकिन सत्कर्मों और भक्ति ज्ञान का पहाड़ खड़ा करता है।
वही व्यक्ति विद्वान है, वही पंडित है जो प्रभु के साथ सच्ची ज्ञान भक्ति से प्रभु के साथ जान पहचान कर ले। वही व्यक्ति विद्वान और वही पंडित है जो प्रभु के साथ सच्ची ज्ञान भक्ति से प्रभु के साथ जान पहचान कर ले। जान कर ले। भागवतम की चर्चा करेंगे। જ્યારે ભગવાનની લીલા, બહુ ખૂબ જ સરસ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો। જ્યારે ભગવાનની લીલા તેમના શરીરો વડે કરાયેલા અદ્ભુત પરાક્રમોનું, ભગવાનના શરીરો વડે કરાયેલા અદ્ભુત પરાક્રમોનું, તેમના અનુપમ ગુણોનું, ભગવાનના અનુપમ ગુણોનું અને ચારિત્રોનું, એના ભગવાનના જે કંઈ ચારિત્રનું શ્રવણ કરીને અતિશય આનંદના ઉદ્વેગથી મનુષ્યનું રોમે રોમ ખીલી ઉઠે છે। જ્યારે ભગવાનની લીલા શરીરો વડે કરાયેલા તેમના અદ્ભુત પરાક્રમનું, તેમના અનુપમ ગુણોનું અને ચરિત્રનું શ્રવણ કરીને અતિશય આનંદના ઉદ્વેગથી કોઈ પણ મનુષ્યનું કે ભક્તનું રોમે રોમ ખીલી ઉઠે છે, તો આંસુઓને કારણે તે ગદગદ થઈ જાય છે, અને સંકોચ છોડીને ક્યારેક ઊંચા સ્વરે ગાવા લાગે છે, ક્યારેક પ્રલાપ કરવા લાગે છે અને ક્યારેક નૃત્ય કરવા લાગે છે। તો કોઈ વાર પાગલની જેમ હસે છે, ક્યારેક કરુણ રુદન કરવા લાગે છે, જેમ કે હે પ્રભુ આપ ક્યાં છો। ક્યારેક ધ્યાન કરે છે તો ક્યારેક ભગવત ભાવથી લોકોને વંદના કરવા લાગે છે। જ્યારે તે ભગવાનમાં જ તન્મય થઈ જાય છે ત્યારે વારંવાર લાંબા નિશાસા નાખે છે અને લાજ શરમ છોડીને પોકારવા લાગે છે, હે હરે, હે જગતપતિ, હે નારાયણ, હે કૃષ્ણ કહેતો પોકારવા લાગે છે। ત્યારે ભક્તિ યોગના મહાન પ્રભાવથી તેના બધાય બંધન છેદાઈ જાય છે અને ભગવત ભાવની જ ભાવના કરતા તેનું હૃદય પણ તદ્રુપ થઈ જાય છે, ભગવતમય થઈ જાય છે અને ત્યારે તેના જન્મ મૃત્યુના કારણ એવા વાસનારૂપી બીજ બળી જાય છે અને તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લેશે। જ્યારે ભગવાનની લીલા તેમના શરીરો વડે કરાયેલા અદ્ભુત પરાક્રમોનું, તેમના ભગવાનના અનુપમ ગુણોનું, તે ભગવાનના ચરિત્રોનું કોઈ પણ મનુષ્ય અતિશય આનંદમાં આવીને તેમનું શ્રવણ મનન ચિંતન જ્યારે કરે છે ત્યારે તેનું રોમે રોમ ખીલી ઉઠે છે અને આવું જ્યારે તેનું રોમે રોમ ખીલી ઉઠે છે ત્યારે તેની આંખોમાંથી આંસુ આવવા લાગે છે અને આંસુ આવવાને કારણે હૃદય ગદગદ થઈ જવાને કારણે તેનો કંઠ પણ ગદગદ થઈ જાય છે અને ક્યારેક તે સંકોચ છોડીને તેની આજુબાજુમાં કોણ બેસ્યું છે તેનું પણ તેને ભાન રહેતું નથી। ત્યારે સંકોચ છોડીને ઊંચા સ્વરે ગાવા લાગે છે, જેના મનમાં જે આવે તે પ્રભુના નામનું તે ગાવા લાગે છે, ક્યારેક પ્રલાપ કરવા લાગે છે, ક્યારેક તેને ભગવાન એટલા બધા યાદ આવી જતા કે ક્યારેક તે પ્રલાપ કરવા લાગે છે અને કે રુદન કરવા લાગે છે અને ક્યારેક નૃત્ય કરવા લાગે, ક્યારેક એકલો તે નૃત્ય કરતો હોય છે, તેની આજુબાજુમાં કોણ છે શું છે તેનું પણ કોઈ ભાન નથી, તેને શું પહેર્યું છે કે શું નહીં તેનું પણ તે ભાન નથી હોતું। પણ જ્યારે આ રીતે તેનું હૃદય ગદગદ થઈ જાય છે ને તેના આંખમાંથી આંસુ આવી જાય અને કંઠ સુકાઈ જાય છે ત્યારે તેનું રોમે રોમ ખીલી ઉઠે છે, ત્યારે તે શું કાર્ય કરે છે તેનું પણ તેને ભાન રહેતું નથી। ક્યારેક ઊંચા સ્વરે ગાવા લાગે છે, ક્યારેક પ્રલાપ કરે છે અને ક્યારેક નૃત્ય કરે છે, તો ક્યારેક પાગલની જેમ હસે છે, એકલો પાગલની જેમ ભગવાનને યાદ કરીને પાગલની જેમ હસતો જાય છે અને ક્યારેક કરુણ રુદન કરવા લાગે છે। ધારો કે કોઈ ભગવાનને યાદ કરીને હૃદય અને આંખોમાંથી સતત આંસુ વહેતા લાગે છે એટલે કરુણ રુદન કરવા લાગે છે, જેમ કે હે પ્રભુ, અને કરુણ રુદન કરીને રુદનમાં એ મનથી પોકારવા લાગે છે કે હે પ્રભુ આપ ક્યાં છો, કઈ જગ્યાએ છો, મને દર્શન આપો, એવી રીતે પોકારવા લાગે છે। ક્યારેક ધ્યાન ધરવા બેસી જાય છે, ક્યારેક એકલો તે ધ્યાન ધરવા બેસી એના ધ્યાનમાં મગ્ન થઈને પ્રભુના ધ્યાનમાં મગ્ન થઈને ધ્યાન કરવા બેસી જાય છે, ક્યારેક ભગવત ભાવથી લોકોને વંદના કરવા લાગે છે, જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ વંદન કરવા લાગે છે, ભગવત ભાવથી લોકોને વંદન કરવા લાગે છે,
જ્યારે તે ભગવાનમાં જ તન્મય થઈ જાય છે અને આ રીતે જ્યારે તે ભગવાનમાં સર્વત્ર રીતે તન્મય થઈ જાય છે કે જેને બધી જ રીતે શું પહેર્યું શું ખાધું પીધું એનું કોઈ પણ ભાન રાખ્યા વગર કેવળ ભગવાનમાં જ તન્મય થઈ જાય છે અને જ્યારે લાંબા નિશાસા નાખે છે અને લાજ શરમ છોડીને જ્યારે લાંબા નિશાસા ભગવાનને મેળવવા માટે લાંબા નિશાસા નાખે છે અને કોઈ પણ લાજ શરમ છોડીને જ્યારે પુકારવા લાગે છે તે શું બોલો ભગવાનને પુકારવા લાગે છે કે હે હરિ, હે જગતપતિ, હે કૃષ્ણ, હે નારાયણ એમ કહીને પુકારવા લાગે છે ત્યારે તેના ભક્તિ યોગના હૃદય પણ તદ્રુપ થઈ જાય છે. ત્યારે તેના ભક્તિ યોગનું હૃદય પણ તદ્રુપ થઈ જાય છે અને તેના હૃદયમાં રહેલી ભક્તિનો ઉદય થઈ જાય અને ભક્તિ બહાર પ્રગટ થાય છે. ભક્તિ યોગના મહાન પ્રભાવથી ત્યારે ભક્તિ યોગના મહાન પ્રભાવથી તેના બધાય બંધન છેદાઈ જાય છે અને ભગવત ભાવથી છેદાઈ જાય છે અને ભગવત ભાવથી જ ભાવના કરતાં કરતાં તેનું હૃદય પણ તદ્રુપ થઈ જાય છે. તદ્રુપ થઈ જાય છે અને ભગવાનમય થઈ જાય છે અને ત્યારે તેના જન્મ મૃત્યુના કારણ એવા વાસનારૂપી બીજ બળી જાય છે અને તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. જ્યારે કોઈ પણ ભક્તની કે હરિભક્તની આવી સ્થિતિ થાય ને ટોટલી ભગવાનમય થઈ જાય અને કોઈ પણ રીતે ભગવાનને કોઈ પણ લાજ શરમ સંકોચ વગેરે છોડીને શું પહેર્યું છે ખાધું છે બીજું કોઈ પણ ભાન વગર હૃદયમાં સાચા પ્રેમથી ભક્તિ જો આરતી થતો હોય તો તેના જન્મ મરણના વાસનાના બીજ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આ અશુભ કરી લે છે. બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો એક વખત, ખાસ અગત્યનું છે. જ્યારે ભગવાનની લીલા શરીરો વડે કરાયેલા અદ્ભુત પરાક્રમનું, તેમના અનુપમ ગુણોનું અને ચરિત્રોનું શ્રવણ કરીને અતિશય આનંદના ઉદ્વેગથી મનુષ્યનું રોમે રોમ ખીલી ઉઠે છે. આંસુઓને કારણે કંઠ ગદગદ થઈ જાય છે અને સંકોચ છોડીને ક્યારેક ઊંચા સ્વરે ગાવા લાગે છે, ક્યારેક પ્રલાપ કરે છે અને ક્યારેક નૃત્ય કરે છે, તો ક્યારેક કોઈ પાગલની જેમ હસે છે, ક્યારેક કરુણરુદન કરવા લાગે છે જેમ કે હે પ્રભુ આપ ક્યાં છો. ક્યારેક ધ્યાન કરે છે તો ક્યારેક ભગવત ભાવથી લોકોને વંદના કરવા લાગે છે. જ્યારે તે ભગવાનમાં જ તન્મય થઈ જાય છે ત્યારે વારંવાર લાંબા નિશાસા નાખે છે અને લાજ શરમ છોડીને પોકારવા લાગે છે, હે હરિ, હે જગતપતે, હે નારાયણ, હે કૃષ્ણ, હે રામ કહેતો પોકારવા લાગે છે. ત્યારે ભક્તિ યોગના મહાન પ્રભાવથી તેના બધા બંધન છેદાઈ જાય છે અને ભગવત ભાવની જ ભાવના કરતાં કરતાં તેનું હૃદય પણ તદ્રુપ થઈ જાય છે, ભગવાનમય થઈ જાય છે અને ત્યારે તેના જન્મ મૃત્યુના કારણ એવા વાસનારૂપી બીજ બળી જાય છે અને તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લેશે. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો નારાયણ. આ સંસારમાં, આ અશુભ સંસારના કીચડમાં ફસાયેલા જીવ માટે ભગવાનની પ્રાપ્તિ એ જ સંસારના આવાગમનને નષ્ટ કરે છે. માટે મિત્રો પોતપોતાના હૃદયમાં હૃદયેશ્વર ભગવાનનું ભજન કરો. આ અશુભ સંસારના કીચડમાં કે આ સંસારમાં અનેક વાસનાઓથી આ સંસારમાં વાસનાઓના કીચડમાં આ સંસારમાં આપણે સૌ ભરાયેલા છીએ. આ અશુભ સંસારના કીચડમાં ફસાયેલ જીવ માટે ભગવાનની પ્રાપ્તિ એ જ સંસારના આવાગમનને નષ્ટ કરે છે. જેમ જેમ તમારી જ્ઞાન જાગે તેમ તેમ ભગવાનની ભક્તિ તરફ તમે આગળ વધો અને આ ભક્તિ જ તમને આવાગમનમાંથી ઉગારે છે. સંસારના આવાગમનને નષ્ટ કરે છે. માટે મિત્રો પોતપોતાના હૃદયમાં હૃદયેશ્વર ભગવાનનું ભજન કરો. સંપત્તિ, પત્ની, પુત્ર, પુત્રી, પશુ, મહેલ, પૃથ્વી, હાથી, ખજાના, કાર, ધન, વૈભવ, મકાન, જાત જાતની વિભૂતિઓ, સંસારના સમસ્ત વૈભવ તથા ભોગ સામગ્રીઓ તમામ પોતે ક્ષણભંગુર છે. તે કાયમ એક વ્યક્તિ પાસે સ્થિર રહેતી નથી. તો ત્યાં મનુષ્યને શું સુખ આપી શકવાની એમ. એટલે આ બધું કાયમ માટે સ્થિર રહેવાનું નથી. સમય આ બધું ચાલ્યા જ જવાનું છે અને મનુષ્યને સાચું સુખ આપી શકતી નથી. જેમ આ લોકની સંપત્તિ દેખીતી રીતે જ નાશવંત છે, તેવી જ રીતે યજ્ઞો અને વ્રતોથી પ્રાપ્ત કરેલા સ્વર્ગના સુખો પણ નાશવંત જ હોય છે. કે સુખ તમારા જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ હોય, તમારા સારા કર્મ હોય ત્યાં સુધી તમને સ્વર્ગોનું સુખ મળે છે, પછી પાછા તમે નીચે જ આવી જાઓ છો.
જેમ સોનાની ખાણોમાં પથ્થરમાં ભળી ગયેલા સુવર્ણને તેને કાઢવાની વિધિ જાણનારો સોની તે વિધિઓથી તેને મેળવી લેશે, તેવી જ રીતે અધ્યાત્મ તત્વને જાણનારું મનુષ્ય આત્મપ્રાપ્તિના ઉપાયો થકી પોતાના શરીરરૂપી ક્ષેત્રમાં જ બ્રહ્મપદનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. જેમ સોનાની ખાણોમાં પથ્થરમાં ભળી ગયેલા સુવર્ણને તેને કાઢવાની વિધિ જાણનારો સોની તેની વિધિથી મેળવી લે છે, તેવી જ રીતે અધ્યાત્મ તત્વને જાણનારો મનુષ્ય આત્મપ્રાપ્તિના ઉપાયો થકી પોતાના શરીરરૂપ ક્ષેત્રમાં જ બ્રહ્મપદનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. હવે ધારો કે સોનું એ પથ્થરની ખાણોમાં નીચે ધરતીમાં પેટાળમાં છુપાયેલું હોય છે અને આ માટીના સ્વરૂપમાં જે છુપાયેલું હોય છે, અને આ સોનાને શુદ્ધ કરવાની ક્રિયા માટીમાંથી અલગ કરવાની ક્રિયા ફક્ત માત્ર સોની કે કોઈ એના જાણકાર જ જાણતો હોય છે, અને વિધિથી સોનાને અને એને પથ્થરને અલગ કરતો હોય છે. તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક તત્વને જાણનારું મનુષ્ય પ્રગતિના ઉપાયો થકી પોતાના શરીર રૂપમાં જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી આત્મપ્રાપ્તિના ઉપાયો થકી પોતાના શરીર ક્ષેત્રમાં જ બ્રહ્મપદનો સાક્ષાત કરી લે છે. તેને કોઈ બહાર જવાની જરૂર નથી હોતી એમ. પણ જો એને સાચું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી તેને જો આત્મપ્રાપ્તિના બધા ઉપાયો મળી જાય તો સતત ભગવાનના ચિંતન મનન અને શ્રવણ દ્વારા પોતાના આત્મામાં જ ભગવતપદનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. આ આત્મા તો એકમાત્ર દોષ રહિત છે, અને જે એકમાત્ર પરમાત્માનો જન છે, તેનામાં નથી તો કોઈએ દોષ જોયો કે સાંભળ્યો. તેથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે અનન્યપૂર્વક તે પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવી જોઈએ. આ આત્મા તો એકમાત્ર દોષ રહે છે કે આ આત્મામાં કોઈ પણ જાતનો દોષ રહેલો નથી એમ, કારણ કે તે ભગવાનનો અંશ છે. જ્યારે ભગવાનનો અંશ હોય ત્યારે એનામાં કોઈ પણ દોષ ના હોય, શુદ્ધ સ્વરૂપે જ આપણા હૃદયની અંદર છપાયેલો હોય. પણ જે કંઈ દોષ કે આપણે જે કંઈ છે તે આપણા શરીરના અને ઇન્દ્રિયોના જ છે. તેનામાં નથી કોઈ દોષ જોયો કે સાંભળ્યો. આત્મામાં કોઈ દોષ હોય કે કોઈ નથી જોયો કે કોઈ સાંભળ્યો એમ. તેથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે અનન્યપૂર્વક પરમેશ્વરની ભક્તિ કરો. આ આત્માને પરમાત્મા સાથે મિલન કરવા માટે અનન્યપૂર્વક પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવી જોઈએ. દરેક જીવ કર્મોમાં માત્ર બે જ ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્ત થાય છે, એક સુખની પ્રાપ્તિ માટે અને બીજું દુઃખની મુક્તિ માટે. પરંતુ જ્યાં સુધી કામના ન હોય ત્યાં સુધી મનુષ્ય સુખમાં ડૂબેલો રહે છે. પરંતુ કામનાને કારણે હર હંમેશ તે ચિંતામાં ડૂબેલો રહે છે. આ જીવ ગર્ભાધાનથી માંડીને મૃત્યુ સુધીની બધી જ અવસ્થાઓમાં પોતાના કર્મોને આધીન થઈને જ ક્લેશ અને કેવળ ક્લેશ જ ભોગવે છે. આ જીવ જ્યારે ગર્ભમાં હોય ત્યારે પણ તેને ક્લેશ હોય છે, જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે પણ તેને ક્લેશ અને દુઃખ થતું હોય છે. તે રીતે જેમ મોટો થતો હોય તેમ મોટો થતો એને મા બાપને મારવાનું, અનેકને મારઝૂડ વાગવાનું દુઃખ, પછી જેમ મોટો થાય તેમ એના ઉપર અનેક જવાબદારીઓ હોય, અને અનેક જવાબદારીઓથી તે અનેક કર્મો કરે, અનેક કર્મોથી તેને કંઈ પણ મળતું દુઃખ. પછી પ્રૌઢાવસ્થા આવે, વૃદ્ધાવસ્થા આવે, ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં તેની ઇન્દ્રિયો કામ ના કરતી અને ઇન્દ્રિયો થઈ જાય લોકોના આશ્રય રહેવાનું, ત્યારે તેનું દુઃખ. અને જ્યારે મૃત્યુશૈયા ઉપર જાય છે ત્યારે પણ તે પણ દુઃખ એમ. એટલે આ જીવ ગર્ભાશયથી માંડીને મૃત્યુ સુધીની બધી જ અવસ્થાઓમાં પોતાના કર્મોને આધીન થઈને કેવળ ક્લેશ જ ભોગવે છે. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ગુરુજનો કે વડીલોને કે કોઈ સંત પુરુષોને ઉપદેશ દોષયુક્ત હોય તો તેને ગ્રહણ કરવો જોઈએ નહીં, પરંતુ દોષ રહિત હોય તો જ તેનો સ્વીકાર અને અમલ કરવો જોઈએ એમ. ધારો કે કોઈ ગુરુજનો હોય કે કોઈ વડીલો હોય કે કોઈ પણ સંત પુરુષ હોય, સંત પુરુષ જો કે ખરાબ ઉપદેશ આપી જ ના, પણ કોઈ વડીલો હોય કે કોઈ તમારા પરિવારનો જો તમને ખરાબ જ્ઞાન આપતા હોય કે ખરાબ ઉપદેશ આપતા હોય તો તેને તમારે ગ્રહણ કરવો જોઈએ નહીં એમ. પણ જો એનામાં દોષ રહિત હોય ને તેનામાં જો સારી ભાવના છુપાયેલી હોય તો તેને પ્રેમથી ગ્રહણ કરવો જોઈએ.
મનમાં સૌના પ્રત્યે સમતાનો ભાવ કેળવવો એ જ ભગવાનની સૌથી મોટી પૂજા છે. દરેક જીવ પ્રત્યે સમતાનો ભાવ કેળવવો એમ એ જ ભગવાનની સૌથી મોટી પૂજા છે. ભગવાનના કર કમળનો સ્પર્શ થતાં જ મનુષ્યના તમામ અમંગળો નષ્ટ થઈ જાય છે અને નહીં જાય છે તેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, તત્કાળ તેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. હવે કોઈ પણ ભક્ત જ્યારે ભગવતમય મરી જાય છે, સાચી ભક્તિથી જ્યારે ભગવાનની સાચી ભક્તિ કરતો હોય તે ટોટલ ભગવાનમય થઈ જાય છે. અને જ્યારે જ્યારે શુદ્ધ ભક્તનો જ્યારે ભગવાનના ચરણ કમળનો સ્પર્શ થઈ જાય છે ત્યારે તેના તમામ અમંગળો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તત્કાળ તેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપ્તકામ છે અને આને લીધે ભગવાનને કોઈની સેવા પૂજાની જરૂર નથી, છતાં પણ કરુણાવશ ભોળા ભક્તોના કલ્યાણ માટે તેમના વડે કરાયેલી પૂજા સ્વીકારી લે છે. જેમ પોતાના મુખનું સૌંદર્ય દર્પણમાં દેખાતા પ્રતિબિંબને પણ સુંદર બનાવી દેશે, તેવી જ રીતે ભક્ત ભગવાન પ્રત્યે સન્માન વ્યક્ત કરે છે તે સ્વયં સન્માનિત છે. સર્વશક્તિમાન પ્રભુ પોતે આપ્તકામ છે, એટલે તેમને ભગવાનને કોઈની સેવા લેવાની કોઈ પણ જરૂર નથી. એમ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ પોતે આપ્તકામ છે અને આને લીધે ભગવાનને કોઈની સેવા પૂજાની જરૂર નથી. તેમ છતાં કરુણાવશ કોઈ પણ ભોળા ભક્ત જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ત્યારે તેમના કલ્યાણ માટે તેમના વડે કરાયેલી પૂજા ભગવાન સ્વીકારી લે છે. જેમ પોતાનું મુખ તમે કોઈ દર્પણમાં જુઓ તો તમારું મુખ તમને સુંદર જ લાગતું હોય, એમ સુંદર બનાવ્યું છે, તેવી જ રીતે ભક્ત ભગવાન પ્રત્યે સન્માન વ્યક્ત કરે છે તે સ્વયં સન્માનિત થાય છે. એમ ભગવાન પણ સન્માનિત થાય છે અને સ્વયં ભક્તને પણ સન્માનિત કરે છે. સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપ્તકામ છે અને આને લીધે ભગવાનને કોઈ પણ સેવા પૂજાની જરૂર નથી. તેમ છતાં પણ કરુણાવશ ભોળા ભક્તોના કલ્યાણ માટે તેમના વડે કરાયેલી પૂજા સ્વીકારી લે છે. જેમ પોતાના મુખનું સૌંદર્ય દર્પણમાં દેખાતા પ્રતિબિંબને સુંદર બનાવી દે, તેવી જ રીતે ભક્ત ભગવાન પ્રત્યે સન્માન વ્યક્ત કરે તે પણ વ્યક્ત કરે છે, સ્વયં સન્માનિત થાય છે. ભગવાન શ્રી હરિ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, ઋષિ, દેવતા, મત્સ્ય વગેરે અવતારો લઈને લોકોનું પાલન કરે છે તથા વિશ્વદ્રોહીઓનો સંહાર કરે છે અને આ અવતારો વડે તેઓ પ્રત્યેક યુગમાં ધર્મોનું રક્ષણ કરે છે. કળિયુગમાં છુપાઈને ગુપ્ત રૂપે રહે છે, તેથી આપનું એક નામ ત્રિયુગ પણ છે. એમ ભગવાન શ્રી હરિ ક્યારેક પણ મનુષ્ય રૂપે, ક્યારેક પશુ પક્ષી રૂપે, ક્યારેક ઋષિના રૂપમાં, ક્યારેક દેવતાના રૂપે, ક્યારેક મત્સ્ય વગેરે યોનિઓમાં અવતારો લઈને લોકોનું પાલન કરે છે અને આ સંસારમાં જે પણ વિશ્વદ્રોહીઓ છે તેમનો સંહાર કરે છે. અને આ અવતારો તેઓ પ્રત્યેક યુગમાં ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે જ તેઓ ભગવાનના અવતારો લે છે. અને કળિયુગમાં તો ભગવાન ગુપ્ત રૂપે રહેલા છે, તેથી તેમનું એક નામ ત્રિયુગ પણ કહેવામાં આવે છે. આ મન ઘણું દુર્દશાગ્રસ્ત છે, તે પાપ વાસનાઓથી દૂષિત છે, બલકે સ્વયં પણ અત્યંત દુષ્ટ છે. તે ઘણું કરીને કામ વાસનાઓને કારણે આતુર રહે છે અને હર્ષ, સુખ, ભય તેમજ લોક પરલોક, ધન, પત્ની, પુત્ર વગેરેની ચિંતાઓથી વ્યાકુળ રહે છે. તેમને આપની કથાઓનો રસાનુભાવ થતો નથી, તેથી આ જીવનું મન હીન થઈ જાય છે અને આવા હીન મનથી તે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકતો નથી. આ મન ઘણું દુર્દશાગ્રસ્ત છે અને પાપ વાસનાઓથી દૂષિત થયેલું આપણું આ મન, દરેક જીવનું મન હંમેશા દુર્દશાગ્રસ્ત છે અને પાપ વાસનાઓથી દૂષિત થયેલું હોય છે અને તે સ્વયં પોતે પણ દુષ્ટ છે. એમ ઘણું દુષ્ટ જ છે. એમ એને દુષ્ટ કામનાઓ જ ઈચ્છતું હોય છે, દુષ્ટ કાર્યો જ કરતો હોય. તે ઘણું કરીને કામનાઓને કારણે આતુર રહે છે અને તેથી આ કામનાઓના હિસાબે તેને કોઈ હર્ષ થાય, શોક થાય, ભય થાય, તેમજ લોક પરલોક, ધન, પત્ની, પુત્ર
વગેરેની ચિંતાઓથી વ્યાકુળ રહે છે અને તેથી જ આ બધી કામનાઓની લીધે તે ભગવાનની ભક્તિમાં કે ભગવાન પ્રત્યે તેનો કોઈ પણ રસ કે કોઈ જાગતો નથી અને ભગવાન પ્રત્યે તેને કોઈ પણ સહાનુભૂતિ થતી નથી એમ. તેથી આ જીવનું મન હીન થઈ જાય છે અને આવા હીન મનથી તે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકતો નથી એમ. પણ જ્યારે તેને કોઈ સારા ગુરુ મળી જાય અને સારું જ્ઞાન થઈ જાય, કોઈ આધ્યાત્મિક કોઈ પણ પુસ્તકોના કે શાસ્ત્રોના વાંચનથી જ્યારે તેનું મન શુદ્ધ થાય છે ત્યારે તે ભક્તિ તરફ આગળ વધતો જ જાય છે. અને હે અચ્યુત, ક્યારેય તૃપ્ત નહીં થતી જીભ સ્વાદિષ્ટ રસો તરફ ખેંચાતી રહે છે. હે અચ્યુત, ક્યારેય તૃપ્ત નહીં થતી જીભ સ્વાદિષ્ટ રસો તરફ ખેંચાતી રહે છે. ત્વચા સુકોમળ સ્પર્શ તરફ, પેટ ભોજન તરફ, કાન મધુર સંગીત તરફ, નાસિકા ભીની મોહક તરફ અને સ્વાદિષ્ટ સુગંધ તરફ, અને આ ચપળ નેત્રો સૌંદર્ય તરફ ખેંચાતા રહે છે. આ ઉપરાંત કર્મેન્દ્રિયો પણ મનને પોતપોતાના વિષયો તરફ લઈ જવા પ્રયત્ન કરતી હોય છે. આ રીતે મનની તો એવી દશા થઈ રહી છે કે જાણે કોઈ પુરુષની ઘણી બધી પત્નીઓ તેને પોતપોતાના શયનખંડમાં લઈ જવા માટે ચારે બાજુથી ઘસડી રહી હોય. હે અચ્યુત, ક્યારેય તૃપ્ત નહીં થતી જીભ, આપણી આ જીભ અનેક સ્વાદિષ્ટ રસો તરફ ખેંચાતી જ રહેશે. આ જીભને હંમેશા સ્વાદિષ્ટ રસો જ પસંદ હોય, તેને કડવું તુરું કે એવું કંઈ ગમતું નથી હોતું એમ કે સ્વાદિષ્ટ રસો તરફ જ ખેંચાતી હોય છે. આપણી ત્વચા સુકોમળ સ્પર્શ તરફ એમ કે સારા સ્પર્શ તરફ એમ, પર પેટ ભોજન તરફ, આપણું પેટ એ હંમેશા ભોજનની જ ઈચ્છા રાખતું હોય છે. કાન મધુર સંગીત તરફ, તમારા કાન મધુર સંગીત તરફ, નાસિકા ભીની અને મોહક કે સારી સુગંધી તરફ કે સ્વાદિષ્ટ સુગંધ તરફ, અને ચપળ નેત્રો સૌંદર્ય તરફ ખેંચાતા રહે છે. આ ઉપરાંત કર્મેન્દ્રિયો પણ મનને, આપણી કર્મેન્દ્રિયો હાથ પગ વગેરે, આ કર્મેન્દ્રિયો પણ મનને પોતાના વિષયો તરફ લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરતી રહે છે. આ રીતે મનની તો આ એવી દશા થઈ રહી છે કે જાણે કોઈ પુરુષની ઘણી બધી પત્નીઓ તેને પોતપોતાના શયનખંડમાં લઈ જવા માટે ચારે બાજુથી ઘસડી રહી હોય. આમ આ પ્રમાણે આ જીવ પોતપોતાના કર્મોના બંધનમાં પડીને આ સંસારરૂપી વૈતરણી નદીમાં પડેલો છે. આમ આ જીવ પોતપોતાના કર્મોના બંધનમાં પડીને સંસારરૂપી વૈતરણી નદીમાં પડેલો છે. તે જન્મમાંથી મૃત્યુ પામતો અને મૃત્યુમાંથી જન્મ લેતો, અને એ બંને વડે કર્મભોગ કરતો આ જીવ ભયભીત થયેલો છે. અને આ પોતાનું છે કે આ પારકું છે એવા ભેદભાવથી યુક્ત થઈને એ કોઈની સાથે મિત્રતા તો કોઈની સાથે શત્રુતા કરે છે. આમ આ પ્રમાણે જીવ પોતપોતાના કર્મોના બંધનમાં પડીને સંસારરૂપી વૈતરણી નદીમાં પડેલો છે. તે એક જન્મમાંથી મૃત્યુ પામીને બીજો જન્મ લે છે, બીજા જન્મમાંથી મૃત્યુ પામીને ત્રીજો જન્મ લે છે, એમાંથી મૃત્યુ પામીને ચોથો જન્મ, આમ જન્મ અને મૃત્યુનું ચક્કર ચાલ્યા કરે છે. પાછે અને તે બંને વડે કર્મ ભોગ કરતો આમ જન્મ અને મૃત્યુ વડે કર્મ ભોગ કરતો આ જીવ ભયભીત થયેલો રહે છે, હંમેશા સતત ભયભીત થતો જ રહેલો હોય છે. અને તે પોતાનું છે કે પારકું એવા ભેદભાવ થયો કે આ પોતાનું છે ને પારતું એવો ભેદભાવ રાખીને અનેક કર્મોથી ભયભીત થઈને અનેક જન્મ લેતો તે કોઈની સાથે મિત્રતા કે કોઈની સાથે શત્રુતા પણ કરતો હોય છે. ઓમ નમો નારાયણાય. આગળના 2-4 અધ્યાયમાં મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, તે બદલ મને ક્ષમા કરજો થોડી ઘણી.